کہ غموں سے بچانے غموں سے بچانے حضور آ گئے ہیں غموں سے بچانے غموں سے بچانے حضور آ گئے ہیں مقدر جگہ نے حضور آ گئے ہیں سبحان اللہ گرامی قدر جیسا کہ تانوں سب دوستاں نوں معلوم ہے کہ اپنے اتھے جمع ہوندا کٹھے ہوندا مقصد بھائی آ تواڈے والد صاحب سن کی نام تواڈا عدنان بھائی انہاں دے والد محترم اقبال صاحب اس دنیا تو رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ انہاں دی حتمی بخشش تے مغفرت فرمائے آمین پہلا تے سالانہ ختم شریف ہے انہاں دا اللہ تعالیٰ دی مقدس بارگاہ چ دعا گو ہے کہ خلاق عالم انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں برکتاں آمین آمین اے حاضرین دے وچوں جس کس دے رشتہ داراں وچوں والدین وچوں اعزاء و اقربا وچوں جیڑا جیڑا اس دنیا تو رخصت ہو گیا انہاں دے ساریاں دی اللہ تعالیٰ کامل طور تے بخشش تے مغفرت آمین حضرات گرامی قدر یہ آج چونکہ پرفتن دور ہے فتنوں کا دور ہے ہر نئے دن نیا فتنہ پیدا ہوتا ہے قاسم صاحب بے شک ہر دن نیا فتنہ لوگ یہاں تک بھی کہتے دسو بھئی فوت ہو گیا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود میں فاتحہ تے کول تے چیلم تے چالیسواں تے فلانا تے وہ بھئی ان کی اصل ہے قرآن پاک میں سبحان اللہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود مجھے کوئی کہنے لگا میں نے کہا تو نے سچ کہا کیوں یہ مردود کے بارے میں ہے جو محمد عربی کا پکا سچا غلام ہے اس کے لیے فاتحہ بھی فائدہ دے گی اس کے لیے درود بھی فائدہ دے گی کیا بات سبحان اللہ واہ اس واہ کے لیے فاتحہ بھی فائدہ دے گی اس کے لیے درود بھی فائدہ دے گی بے شک بے سنیے شک حدیث پاک اپنا ایمان تازہ کیجئے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اگر آپ حضرات توجہ فرمائیں گے یقین مانیے حدیث پاک میں آتا ہے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار حضور تشریف فرما ہے سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کا ذکر فرمایا امتی امت مرحومت میری امت امت مرحومہ تدخل قبورها بذنوبها جب قبروں میں داخل ہوں گی تو گناہوں کے ساتھ داخل ہوگی واہ وَتَخْرُجُ مِنْ قُبُورِهَا جب قبروں سے نکالی جائے گی لا ذنوب علیہا ان پہ کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا واہ عدنان صاحب قبر چ جا کے نماز نہیں پڑھنی روزہ نہیں رکھنا حج نہیں کرنا زکوٰۃ نہیں دینی نیک کام نہیں کرنا پھر عمل کیڑا ہے جیدی وجہ تو اللہ بخشش فرما دیندا ہے واہ 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 قابل غور بات ہے نا جی قبر دے وچ جانا ہے گناہاں دے نال جانا ہے قبر چوں آنا ہے جدوں تے گناہاں تو بغیر آنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ قبر میں حج نہیں روزہ نہیں زکوٰۃ نہیں عمرہ نہیں فطرانہ نہیں زکوٰۃ نہیں کوئی چیز بھی نہیں ہے لیکن قبر میں جا رہا ہے ہمارا مسلمان بھائی گناہوں کے ساتھ جا رہا ہے قبر سے نکالا جائے گا گناہوں کے بغیر نکالا جائے گا حضور یہ کیا ماجرا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتحصى باستغفار المؤمنین سبحان اللہ ماشاء نبی اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے فوت ہونے کے بعد مسلمان جمع ہو کر اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اللہ اس کی بخشش فرماتا ہے سبحان اللہ واہ واہ کیا بات معلوم ہویا مسلمانوں دا جمع ہونا او دے واسطے استغفار کرنا او دے واسطے فائدے مند ہے سبحان او دی اللہ بخشش دا ذریعہ او دی بخشش دا سبب بندا ہے اگر کچھ نہیں ہوندا تے پھر فائدہ دسو کس چیز دا دوسری حدیث پاک سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا مرد مومن ہے نا جن نے اپنی یہ زندگی نبی پاک علیہ السلام دی غلامی چ بسر کیتی حدیث پاک دے لفظ پڑھدا پیا روضۃ المومن روضۃ من ریاض الجنہ واہ 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 مرد مومن کی جو قبر ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بن جاتی ہے سبحان اللہ مومن کی قبر مومن کون ہوتا ہے آج پرفتن دور ہے او بھابیاں نوں سنو کہندے ساریاں تو وڈے مومن اسیاں دیوبندیاں او کہندے اسیاں
ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਮਿਨ ਕੌਣ ਹੈ सुभान अल्लाह मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बुखारी शरीफ पे पढ़ना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन सुभान अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सारे तो वड्डा मोमिन होए केड़ा ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ सुभान अल्लाह ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਲ ਅਕਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਫੁੱਲ ਮੂਮਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੁਝ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ सुभान अल्लाह वो है कामिल ईमान वाला नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमान मर्दी मोमिन पक्का सच्चा सुन्नी आशिक रसूल ओदी जेड़ी कब्र है और रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह जन्नत दा एक टुकड़ा है ओ हदीस पाक है अल्लाह ताला फरमांदा है इन्नल्लाह ला यरफउ दरजतल अब्द फिल जन्नह अल्लाह ताला जन्नत दे विच ना अपने बंदे दे दर्जे नु बुलंद फरमाएगा सुभान अल्लाह तुसी भी बोलो सुभान अल्लाह जन्नत दे विच अल्लाह ताला अपने बंदियां दे दर्जियां नु बुलंद फरमाएगा वो बंदा अर्ज करेगा या अल्लाह करीम काला अन्ना ली हाजा या अल्लाह ए मकाम ए मर्तबा ए शान ए शौकत ए अजमत ए उरूज ए बुलंदी मेरे वास्ते कैमे या अल्लाह ए मेरी तरक्की कैमे हो गई अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया भी इस्तिगफारी वलदिका लका तेरा बेटा दुनिया में बैठकर तेरे लिए इस्तिगफार करता है मैंने तेरे दर्जों को बुलंद फरमा दिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भी इस्तिगफारी वलदिका लका तेरे लिए तेरे बेटे ने इस्तिगफार की है मैंने तेरे दर्जों को बुलंद फरमा दिया लो जी आखिरी बात सुनिए और इंशाल्लाह जब खत्म का टाइम हो आप सामान ले आए इंशाल्लाह बात खत्म करेंगे सुनो भी बड़ा ही प्यारा वाक़या मोहब्बत नाल बोलिए सुभान अल्लाह काजी याज मुसलमान सीगा लेकिन हैगा बड़ा जालिम बादशाह सी उन्हें अपनी बेगम नू नसीहत की उन्हें आख्या कि जिंदगी मौत दा कोई पता नहीं अगर मैं फौत हो जावां ना ते मेरे बेटे नू कुरान दा हाफिज बनाना सुभान अल्लाह तुहानू पता चलेगा हाफिज कुरान दी शान की क्या बात हाफिज कुरान दी अजमत सुननी है ते मोहब्बत नाल बोलो जरा हाफिज कुरान दा मकाम और मर्तबा की नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल बरोज़े क़यामत जिन्हां दे बच्चे हाफिज ते आलिम होणगे इन्हां दे जदों वालिदैन आणगे उन्हां नू ऐसे ऐसे ताज पहनाए जाणगे उम्मतां कौमां वेख के कहणगियां ए अल्लाह दे नबी आ रहे ने हजरत तवज्जो हाफिज और आलिम इनके वालिदैन जब बरोज़े क़यामत आएंगे आम कौमें देखकर कहेंगी ये इनको जो ताज पहनाए हुए हैं जो हार पहनाए हुए हैं जिस प्रोटोकॉल जिस शान शौकत से ये आ रहे हैं ये तो अंबिया लग रहे हैं हातिफ गैबी से आवाज आएगी और नहीं ये कोई नबी नहीं है या नबिया नहीं है ये वो है जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल करदा कुरान की अपने बच्चों को तालीम सिखाई सुभान अल्लाह आसान लफ्ज़ां च कहिए कोई आम नहीं आ रहे हाफिज़ां दे माँ बाप आ रहे ਇਹ ਹਾਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਇਹ ਮਕਾਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹਾਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਕਾਮ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਕੌਣ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇੰਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਸ਼ਾਨ عطا ਫਰਮਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ क्या बात ਕੀ ਮਕਾਮ ਤੇ ਮਰਤਬਾ ਹੋਏਗਾ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਕਾਜ਼ੀ ਅਯਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈ ਬਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣਾਣਾ सुभान अल्लाह कुरान दा हाफिज बनाना है उन्हें कहा जी ठीक हो गया ले बे वक्त गुजरदा गया तो मुकद्दर वालों ओदी हरी सी काजी फोत हो गया काजी याज फोत हो गया फोत होने तो बाद वक्त गुजरदा गया ओदा बच्चा वड्डा हो गया ओदी वालदा ने जदों वड्डा हो गया सोचन समझन दे लायक हो गया बाजू पकड़िया उस्तादां दी बारगाह च लै गई जा कहण लगी लै जी उस्ताद साहब
ਇਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕੁਰਾਨ ਦਾ हाफिज बनाना है। ले फिर उस्ताद साहब ने फरमाया चल फिर पढ़ बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो बरकत वास्ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका तर्जुमा किए अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है निहायत रहम वाला है। उसका बाप चूँकि जालिम था उसने बड़ा जुल्म किया था बड़ा सितम किया था मुसलमानों पे बड़ा जुल्म सितम किया था उसे कब्र में अजाब हो रहा था। अल्लाह अकबर हजरत तवज्जो एक सेकंड वास्ते भी तुम्हारी तवज्जो दाएं बाएं नहीं जानी चाहिए वरना तुहानू समझ नहीं आनी। बाप चूँकि जालिम सी ओनू कब्र दे विच अजाब हो रहा सी जदों उसके बेटे ने इस दुनिया ते बैठ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िया जेदा मतलब बनता है या अल्लाह तेरे नाम से शुरू करता हूँ और तेरी शाने है तू अर्रहमान है अर्रहीम है रहम फरमाने वाला है मेहरबानी फरमाने वाला है। अल्लाह ने फरिश्तियां नू फरमाया अजाब उठा लो। सुभान अल्लाह। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਲਵੋ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਬਦਕਾਰ ਸੀ ਫਾਸਿਕ ਓ ਫਾਜਰ ਸੀ ਗੁਨਾਹਕਾਰ ਸੀ ਸਿਆਹਕਾਰ ਸੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਦੀ ਮਗਫਿਰਤ किस तरह हो गई ਇਹਦੇ अजाब से तखफीफ किस तरह हो गई। अल्लाह ने फरमाया हुण ਇਹਦਾ बेटा दुनिया ते बैठ के मैं रब ताला नू रहमान ते रहीम कह रहा है मैं ਇਹਦੇ बाप नू अजाब दवा आहा क्या मैं ਇਹਦੇ बाप नू अजाब दवा। ਉਹਦੇ बेटे ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी अल्लाह ताला नू अदा पसंद आ गई अल्लाह ने ਉਹਦੇ बाप की बख्शिश ते मगफिरत या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह अल्लाह ताला ने ਉਹਦੇ बाप ਦੀ बख्शिश ਤੇ मगफिरत फरमाती। एक मैं अपना एक अहम फर्ज समझदा होया आखिरी हदीस पाक सुनाना अपने ऊपर फर्ज समझदा जो कि साडे लोग इल्म तो दूर ने उलमा दे कोल ते बैठदे नहीं मसले मसाइल पूछदे नहीं जेड़ा तुहानू पता होवे। लोग कहंदे ने यार नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी आमद दे चर्चे करना ये खुशियां मनाना ये किथे लिखिया वाह वाह ये किथे लिखिया है। ले भी तवज्जो सारे ने तवज्जो करनी है मेरे वाल वेखियो तुहानू गल ज्यादा समझ आएगी। वो कहंदे यार ये झंडे लगाना झंडियां लगाना चिरागा करना मिर्चा लगाना खुशियां करनियां ओए एक किथे लिखिया है मेरे पीरो मुर्शिद अल्लामा मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल कुद्सिया मदनी चैनल वाले बुजुर्ग उनसे किसी ने पूछा उन्होंने कहा जा मैं तुझे ज्यादा दलीलें तो नहीं देता मिलाद मनाना हर आशिक रसूल की किस्मत में लिखा सुभान अल्लाह मिलाद मनाना हर आशिक रसूल की किस्मत में लिखा है। लै फिर मिलाद मनाने दा सरकार दी आमद ते खुशी करन दा कोई फायदा भी होंदा है। लै फिर मैं तुहानू अर्ज करदा जावां बुखारी शरीफ है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा चाचा सीगा उन्हें नबी पाक दी आमद ते खुशी कीती सी अल्लाह ने उन्हें मकाम ते मर्तबा अता फरमाया। सुभान अल्लाह कि ओ अबू लहब सीगा जदों अबू लहब फोत हो गया अबू लहब दे फोत होने तो बाद उन्होंने किसी ने ख्वाब दे विच देखिया हजरत अब्बास ने वेख्या ख्वाब च वेख्या ते ख्वाब च वेख के उन्होंने पूछया हाँ ओए दस फिर जिवें पा पंजाबी च कहने की भा गुजरी सुना कबर च कैसी गुजरी सुना। फिर उन्हें आख्या यार गल ये है कि मैनू ते अजाब हुंदा है लेकिन जदों पीर शरीफ दा दिन आंदा है ना जदों सोमवार दा दिन आंदा है ना आसान लफ्ज़ां च कहिए जदों मुहम्मद मुस्तफा दी पैदाइश दा दिन आंदा है ना जदों 12 रबीउल अव्वल आंदा है ना हर दिन हर सोमवार नो साल बाद नहीं हर सोमवार को हर पीर शरीफ वाले दिन को मुझे इस उंगली से ना मशरूब पिलाया जाता है। सुभान अल्लाह। उन्हें आख्या वो क्यों उन्हें आख्या क्योंकि मेरी एक लौंडी सी सुवैबा मेरी लौंडी सी बोलो बोलो मेरी लौंडी सी सुवैबा मेरी लौंडी सी जदों मेरे भाई अब्दुल्ला दे घर बेटा पैदा होया ना वो मेरी लौंडी भजदी आई आके मैनू कहन लगी अबू लहब तेनू मुबारक होवे। उन्हें आख्या कादी मुबारक उन्हें आख्या तेरे भाई अब्दुल्ला दे घर बेटा पैदा होया उस बेटे नू मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है हमारे वो नबी और रसूल थे। उसने कहा अच्छा मेरे भाई के घर बेटा पैदा हुआ है। अबू लहब पक्का काफिर दोज़खी जहन्नमी इसने नबी पाक का कलमा नहीं पढ़ा। कुरान पाक में पूरी सूरत अल्लाह ने इसके रद में नाजिल की। उस सूरत का नाम भी अबू लहब है। उस सूरत का नाम है सूरह लहब जो अबू लहब के बारे में नाजिल हुई। शुरू होती है तब्बत यदा अबी लहब व तब
تو بات کرنے کا مقصد یہ ہوا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر حضور کی تشریف آوری پر نبی پاک کا جشن ایک کافر منائے ایک پکا کافر منائے اسے قبر میں اجر ملتا ہے تو مرد مومن کے اجر کا اندازہ کون لگا سکتا ہے سبحان اللہ پھر کیوں نہ پڑھیے سونا آتے بہارا واہ 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 مل کے سونا بہار آ گیا رب کے سجدے خدایا رب کے سجدے دے خدایاں پہ گیا سونا تے بہاراں آ گیا سونا بہارا آ گیا رب کے سجدے خدایا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا کر دیں اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دے طفیل حضور دی آمد دے وجہ نال اللہ تعالیٰ بھائی عدنان دے والد صاحب اقبال صاحب انہاں دی بخشش تے مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ انہاں دی حتمی بخشش فرمائے مغفرت فرمائے انہاں دے درجات بلند فرمائے میرے پیارے بھائی طیب بھی نے انہاں دے ابو بھی پچھلے دنوں فوت ہو گئے عمر یاس صاحب اللہ انہاں دی بھی بخشش فرمائے اللہ سارے دے جڑے جڑے وڈے عزت و اقربا فوت ہو گئے سب دی بخشش تے مغفرت فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ